छोटा की सोचा जे बारे की सोचा पायलट करके बाहर भेजना नहीं नहीं की करोना पहला तो थोड़ा प्रेस वालों का वेलकम और थैंक यू वेरी मच कैम्ब्रिज स्कूल वाले ने मैनू प्रिंसीपल सारे ने मेरी एक ड्रीम रही थी हमेशा कि मैं जिंदगी कुछ अपने वतन वास्ते करा अपने देश वास्ते करा देशवासियों वास्ते करा अपनी स्टेट वास्ते करा मैं करता भी आया तुसी मेरी जिंदगी फॉलो की होगी जिंदगी जिन्ना दूसरे वास्ते करना जरूरी है वो अपनों लैण वास्ते जरूरी नहीं है। मैं DAV कॉलेज के अज तो कोई 45 साल पहला तो लोकीनाथ जी मैनू एक बार कह लगे क्योंकि छोटी जी गल्लां ने जिहड़ियां तुहानूं बहुत जरूरी है तुहानूं दसना वो मैनूं कह लगे दो तरह के बंदे होंगे एक पड़दे के पिछे होंगे तो पड़दे के अगे होंगे तो बेटा मैं चाहुंदा कि DAV कॉलेज की जी क्रिकेट है वो तू हैंडल करे तो मैं इंडिया नहीं सीख लिया 1976 की गल तो वो मैनूं कह लगे कि मैं तेनों सारी जी क्रिकेट है हैंड ओवर करनी मैनूं दस तू पैसे किन्ने लएगा मैं उन्होंने गल कही मैं जी नाले तुसीं मैनूं बेटा कहने नाले पुत्त कहने नाले एड्डी वड्डी जिम्मेवारी दिंदे तो नाले पैसे की गल करदे ये गल कोई मेरी जची नहीं। खैर उत्थे मैं कोचिंग शुरू की थी और कोचिंग करते 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 मैं देखिया कि कल्ली क्रिकेट सिखाने का मकसद नहीं है बच्चों को ग्रूम किवें करना बड़ा जरूरी है क्योंकि मैं एक सेंट जॉन स्कूल पढ़िया सी जिथे आयरिश ब्रदर्स के नाम सानूं पढ़ाउंदे सी लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कर रखी सी वो ये सी कि थोनों एक घंटे की जी ब्रेक होगी स्कूल दे विच थोनों खेडना जरूरी है कोई गेम खेडो फुटबॉल खेडो क्रिकेट खेडो हॉकी खेडो भजो जो मर्जी करो एक जरूरी सी साडे उस मिस्टर फिलिप्स होया करते सी ते उन्होंने सानू वो साडे PT टीचर कह लो साडे स्पोर्ट्स टीचर कह लो तो उन्होंने चीज़ां शुरू कीतियां ते हत्थ च रखते सी बैत तो मैं कई बार बड़ा परेशान होंदा सी मैं क्या भी ये गोरे सानू पहले भी कुटते रहे हुण भी कुटते की गल है उस तो प्रॉब्लम घरे भी हाल सीगा तो मैं अपने फादर को पूछा मैं ये छत्तर बड़े पैदे ने स्कूल के गल की अजकल तो ह्यूमन राइट्स की गल चलन लगी इस करके सारा सिस्टम बिगड़ गया वो कहते भी जिहड़ा इंसान का पुत्र है ना ये अरबी घोड़े वर्गा है इनू काठी पा के फड़ के चलाउणा बड़ा औखा है कदे मूँह इधर मारदा कदे इधर मारदा वो माँ बाप का सहयोग बड़ा जरूरी है कि बच्चे की कंसनट्रेशन जी हैगी है वो एक टारगेट पर होनी चाहिए जो वो पैदा होंदा चलना सीखता है माँ बाप का फर्ज है कि उस बच्चे को आप किद्दां अपनी डेस्टिनेशन पर लैके जाना वो एक स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है जिवें पढ़ाई बहुत जरूरी है तो वो डिसिपलिन च रहना बड़ा जरूरी है कि तुसी टाइडीनेस थोड़े 9 कट्टे होने चाहिए तुसी 7 बजे सोना तुसी 5 बजे उठना है तुसी पाठ पूजा करनी है अपने अपने धर्म के हिसाब नाल फिर तुसी स्कूल जाना है फिर तुसी उत्थे पढ़ना है फिर थोड़ी रिसर्च होनी है हुण 1:30-2 बजे तो बाद वो फिर सानू 3-3:30 बजे बुला लेंदे सी स्कूल और खड़ाउंदे सी 6-7 बजे तक ताकि 8 बजे आके बच्चा एक सौ जांदा सी। मैं रियलाइज़ किया पंजाब दे विच क्योंकि हुण UV वापस आया लास्ट ईयर उन्हें कैंप लिया PCA का हुण भी आ पिछे जे महीना पहला वो कहता पापा मैं 2 प्लेयर तैयार करने DAV कॉलेज मैनूं ग्राउंड चाहिए असी प्यो पुत दोने 4 दिन उत्थे वो बच्चों को सिखाउण लई लगे रहे ये गल मैं उन्हें भी डिस्कस की और उन्हें भी 7 तरीक तो अपने अपनी अकैडमियां के कैंप लाने शुरू किए करने हैं हुण सितंबर के पंजाब दे विच लकीली किसान अंदोलन आया किसान अंदोलन के नाल मैं बहुत रहा लेकिन जब मैं पहली रैली की मोगे क्योंकि सारा वर्णन तो मैं तां दे रहा ताकि तुम सारा सैनेरियो समझ आ जाए उत्थे लंबी लंबी दाड़ी वाले बजुर्ग साडियां बीबियां बजुर्गनियां लेकिन जवानी कोई नहीं कोई मुंडा नहीं 4-5 मुंडे आए मोबाइल कन्न नूं लाए हुए पटे जे कराए हुए होर तरीके दे उन्होंने सोच भी बजुर्ग की कही जांदा मैं बड़ा परेशान सी ये देख के क्योंकि मैं पंजाब दे विच अपनी सारी जवानी कट्टी है मैं पंजाब दे विच हर पिंड दे विच रहा शूटिंगां करदे सी उदों ते हर पिंड दी वो एक प्यार मुहब्बत ते सत्कार मैं जिंदगी च देखिया
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ 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 ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਫਲਾਨਾ ਆਏ, ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੀਤੀ ਆਈਲੈਟ ਚੱਲ ਬਾਹਰ, ਕੀਤੀ ਆਈਲੈਟ ਚੱਲ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ 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 ਮੈਨੂੰ 14 ਮਹੀਨੇ, 15 ਮਹੀਨੇ, 16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਗਾ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਕਣਕਵਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 80,000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। 80,000 ਬੰਦੇ ਚੋਂ 50,000 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਖੀ। ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਆਬਾਦ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਆਈਲੈਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੀਨਾ ਜੀ, ਅਮਿਤੋਜ ਗਰਗ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ ਕੁਐਸਟ ਟੈਂਪਲੇ ਫਿਲਮਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜੋੜ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੜ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਧੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਲਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਲਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਜੰਮ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 40-42 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰਸ ਨੇ, PCS ਅਫਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਜੱਜਸ ਨੇ। ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆਉਣਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ,
सवेरे जाना 5 बजे, शाम ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੈਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਤੇਰੀ ਪਿਓ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜੁੜੀਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PCS ਅਫਸਰ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 20 years ਆਫ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅੰਬ ਦੇਣਾ, ਲੀਚੀ ਦਾ ਬੂਟਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੀਚੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸਕੂਲ, ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ IPS PCS ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕੈਪਟਨ ਬਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਏ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ISC ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਖਿਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਆ ਸਰੀਰ ਕਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਗੇ ਫੁਲਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਲੜਕੀ, ਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਦੋ। ਇਹ ਕਿਆ ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਨਿਸ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, UV ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡੇ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 5-10 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਾ, 200 ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖਿਡਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਖੇਡਦੇ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਈਏ? ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ। ਸਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5-5 6-6 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਹਰ ਗੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਐ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਕੰਮੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੀਡਰ ਨਕੰਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੜੀਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਲੋਕੀ ਸਿੱਪੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਟ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਰਤੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਣੂਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਾ, ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾ, ਆਈਲੈਟ ਕਰ ਲੈ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੁਲ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਡਾਲਰ ਕਮਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਪਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਸਡੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੀਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗੱਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ,
ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਔਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਫੌਲਾਦ ਬਣੂਗਾ, ਹਰ ਔਰਤ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੇ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਪੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੂ। ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।